وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر میں قوم سے خطاب کریں گے۔ روس یوکرین تنازع، معیشت اور عالمی چیلنجز پر قوم کو اعتماد ملیں گے۔ اہم اعلانات بھی کریں گے۔ ہمارا عمل کردار کا عکاس ہونا چاہیے، تعمیری سوچ اپنائیں، جھوٹی خبروں کے باعث قومی تشخص کے بارے میں ابہام کا شکار نہ ہوں، صادر ڈاکٹر عارف الوی۔ تین سال کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا بلاول بھٹو بھی 15 سال کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا حقوق سندھ مارچ سے خطاب۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کا ایک اور تاخیری حربہ، نیا وکیل پیش کر دیا، فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر، عبوری ضمانتوں میں 10 مارچ تک توسیع۔ مقدمہ کمزور ہے تو روزانہ سماعت اور لائیو کوریج کی مخالفت کیوں؟ شریف اور زرداری خاندان کو پتا ہے کہ اس میں ہی عافیت ہے، وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین۔ اور 5 ارب کی لاگت کا باتوزئی ڈیم کلا سیف اللہ مئی تک مکمل کر لیا جائے گا، 22,000 ایکڑ اراضی زیر کاشت آئے گی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پسنجو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھتی گئی ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں۔ سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان آج شام قوم سے خطاب کریں گے۔ روس یوکرین تنازع، معیشت اور عالمی چیلنجز پر قوم کو اعتماد ملیں گے، وزیر اعظم اپنے خطاب میں اہم اعلانات بھی کریں گے۔ صادر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں کے ساتھ
فیصلہ سازی کا عمل ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ہائبرڈ اور آن لائن تعلیم پر توجہ دی جائے۔ اسلام آباد میں سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ جھوٹی خبروں کے باعث قومی تشخص کے بارے میں ابہام کا شکار نہ ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اور 40 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی وہ اقدامات ہیں جو اقوام عالم میں ہمیں ممتاز کرتے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ زمانہ جس تیزی سے بدل رہا ہے اس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے۔ فیصلہ سازی کا عمل تیز ہونا چاہیے اور مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ہنرمند افرادی قوت تیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے گریجویٹ پیدا کرنے ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی ترقی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کیا پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے؟ آن لائن اینڈ ہائبرڈ ٹریننگ کو زیادہ عام کیا جائے، ایجوکیشن بھی سستی ہوگی کہ وی ہیو ٹو انکریز دا پروڈکشن آف پیپل لائک یو اونلی ان ون اسمال فیلڈ آف آئی ٹی۔ دنیا کو 2030 تک 8 کروڑ لوگ چاہیے۔ دنیا آپ کی مارکیٹ ہے، تو لہٰذا ڈونٹ ڈیپینڈ آن امپلائمنٹ ان پاکستان۔ آپ یہاں بیٹھ کر یو کین گیٹ امپلائڈ ایوری ویئر۔ مشکل یہ ہے کہ علم اتنا ہے، اور اگر یہ اسی انداز سے کئی سال کی ایجوکیشن میں برک اینڈ مارٹر کے ذریعے پہنچائیں گے تو پاکستان وہ مرحلے طے نہیں کر سکتا جو ہمیں تیزی سے طے کرنا ہے۔ کمیونیکیشن سکلز کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ آپ کا عمل آپ کے کردار کا عکاس ہونا چاہیے۔ تعمیری سوچ اپنائیں اور اپنی بات سچائی اور ایمانداری کے ساتھ واضح انداز میں لوگوں تک اس طرح پہنچائیں جس سے معاشرے کی بھلائی مقصود ہو۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر کامران خان بنگش نے بتایا کہ صوبے میں جاری ہنرمند پروگرام کا مقصد ایسے گریجویٹس پیدا کرنا ہے جو لوگوں کے لیے روزگار کا وسیلہ بنے۔ کتب بینی کی پالیسی لے کر آ رہے ہیں، جبکہ نجی شعبے میں 4 میڈیکل یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں۔ سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم الرحمان نے جامعہ کی کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک 21,000 طلباء یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی معذور طلباء کو 100% اسکالرشپ فراہم کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کے 14ویں کانووکیشن میں فارغ التحصیل ہونے والے 900 طلباء کو ماسٹرز، ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اسناد دی گئیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء کو اسناد دیں۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अहम दस्तावेजात महफूज करके इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। इस्लामाबाद में वफाकी टैक्स मुहतसिब का किरदार और कारकर्दगी के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से बदउनवानी के खात्मे और जराइम की तफ्तीश में मदद मिलती है। टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करना बेइंतहा ज़रूरी। आजकल हर क्राइम के अंदर सीसीटीवी की तरफ आदमी भागता है, पुलिस भागती है, तलाश करती है कि सीसीटीवी से एविडेंस मिल जाएगा। आप रोज़ाना पढ़िए, हर इंसिडेंट के अंदर तलाश किया जाता है कि करीब का कैमरा हो जो एविडेंस दे दे। एक चीज़ है जिसको जल्दी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। आपको ये मालूम है जब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन डिजिटाइज हुई तो बहुत रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि ये तो कागज़ के फाइल हैं, गायब हो जाते हैं, आ जाते हैं। कागज़ के फाइलों के साथ कभी आग लग जाती है। आप डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल करते जाएं उतना अच्छा है। सदर ममलिकत ने कहा कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर कानूनी रिकॉर्ड महफूज बनाया जा सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि जल्दी के फैसलों से इंसाफ का उसूल मुतासिर होता है, जबकि गैर ज़रूरी ताख़ीर भी बाज़ औक़ात करप्शन के ज़ुमरे में आती है। तकरीब में वफाकी टैक्स मुहतसिब, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर, बार एसोसिएशन के नुमाइंदे और दूसरे अफराद शरीक हुए। इस मौके पर आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वालों को सर्टिफिकेट दिए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल के हल्के में PTI के झंडे तब्दीली नहीं तो क्या है। रतो डेरो में हुकूक सिंध रैली से खिताब में उन्होंने कहा कि अगर लोग आंखें खोल लें तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम 3 साल का हिसाब देने को तैयार हैं। क्या बिलावल भुट्टो भी 15 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं? तरक्की और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो भी काम करना है अवाम की बहबूद के लिए करना है। को अपनी ख़ानदानी रिवायात को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। बड़ा इज़्ज़त वाला घराना है, या रब्बुल आलमीन इनके घर की, इनकी दरो दीवार की हिफाज़त फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबी रहमत व काशिफ़िल उम्मत व शफ़ील उम्मत व आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही अजमाइन। जज़ाकल्लाह। असां हाणे पंहिंजे प्रोग्राम जी बाज़ाब्ता तौर ते सिंध हुकूक मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध के अवाम और लाड़काना में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सिंध हुकूक मार्च वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाड़काना पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल पर आवाम का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने दुआ भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम सिंध हुकूक मार्च रवां दवा है और इस वक्त लाड़काना पहुँचा है। लाड़काना इस वक्त मार्च के शुरका पहुँच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया है। PTI के सीनियर रहनुमाओं ने कंबर शहदाद कोट में भी सिंध हुकूक मार्च के शुरका से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात का झंडा नजर नहीं आता था, आज लाड़काना में PTI का झंडा भी लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि जरदारी ने भुट्टो की नजरियाती सियासत को दफन कर दिया। बिलावल सरकारी बिसाखियां छोड़ दें और सिंध में मुकाबले के लिए तैयार रहें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी 15 साल कारकर्दगी का हिसाब दे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि इमरान खान सिंध के गरीब आवाम के साथ खड़े हैं और जरदारी के जुल्म का शिकार सिंध के आवाम को जल्द इससे निजात दिलाएंगे। असद उमर ने कहा कि वफाक की जानिब से सिंध में जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जालसाजी से इलेक्शन जीता है, सिंध के आवाम को लुटेरों से निजात दिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का बल्ला मैदान में आ गया है, अब तीर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। सिंध हुकूक मार्च इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब भी किया। बड़ी तादाद में लोग इस मार्च में शरीक हैं। इर्द गिर्द के इलाकों से भी बड़ी तादाद में काफिले इस मार्च में शरीक हो रहे हैं और तमाम लोग अपने हुकूक के लिए जदोजहद के लिए पुराज़िम हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर बहरी उमूर ने भी खिताब किया है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए एहतमाम सिंध हुकूक मार्च रवां दवा है। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के साथ लोग भरपूर इज़हार यकजहती कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ काफ़िले इस मार्च का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत मुख्तलिफ मकामात पर जलसे से खिताब भी कर रही है, लोगों का जोश व खरोश भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ सिंध के अवाम के जो हुकूक हैं उस हवाले से उन्हें आगाही भी फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल रिजवान, ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। मुख्तलिफ जगहों पर इस काफिले ने पड़ाव भी किया है और यह सिलसिला अभी आगे भी कुछ दिनों तक चलेगा। इसी तरह से मार्च रवां दवा रहेगा अपनी मंजिल की जानिब और रहनुमाओं का यही आज़म है कि जब तक सिंध के अवाम को हुकूक नहीं मिलते तब तक हम ये जदोजहद जारी रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जितना पाकिस्तान के दीगर शहरियों का हक है कि वो तमाम जो सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठाएं और तरक्की करें, उतना ही सिंध के शहरियों का भी हक है कि वो तरक्की करें, अपने हुकूक हासिल करें, तालीम हासिल करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सिंध के आवाम को उनके तमाम जायज़ हुकूक मिलने चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं सिंध के अवाम इस सिंध हुकूक मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं, इससे वाज़ेह होता है कि सिंध हुकूक मार्च अब अवाम की हकीकी आवाज़ बन चुका है और लोग इसमें चौक दर चौक शामिल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनके वो हुकूक जिनसे उन्हें मौजूदा हुकूमत सिंध हुकूमत ने उनसे छीने रखे, वो हुकूक उनसे महरूम किए रखा, अब उनको हुकूक देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे हमें लाड़काना में भी नज़र आ रहे हैं, हमें सिंध में नज़र आ रहे हैं। घोटकी से आगाज़ हुआ था इस मार्च का और इसके बाद सखर के बाद आज शाम लाड़काना पहुँचा है ये जुलूस और ये मार्च सिंध हुकूक के नाम से सिंधियों को हुकूक फराहम करने के लिए, उनके वो हुकूक जो सल्ब किए गए। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, लेकिन लोगों को सेहत की, तालीम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पीने के पानी की सहूलियात तक दस्तयाब नहीं है। बिल्कुल, लोग वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनसे भी महरूम है। जब रिजवान पीने का साफ पानी किसी शहर में ना हो तो सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाता है, बीमारियाँ फूटती हैं। फिर उसके बाद तालीम का जो हाल है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, स्कूल अगर है तो उनमें असातिज़ा नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फर्नीचर नहीं है। उसके अलावा वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हैं कराची के शहरियों को, बल्कि वफाक की मदद से वहाँ पर कराची में ग्रीन बस मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पर इसके लिए भी इनिशिएट नहीं किया था। बहुत से मसाइल हैं जिनका हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है और सिंध के अवाम के हुकूक के लिए इस वक्त ये काफिला रवां दवा है। खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको ये आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें आमिराना अदवार छोड़कर मुल्क पर सालों बरसरे इक़्तिदार रहीं। सिंध, पंजाब और वफाक में इन दोनों जमातों के इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर चलती रही, मगर 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या आई, दोनों जमातों की क़यादत जैसे सदमे में चली गई। इन दोनों जमातों के इक़्तिदार, करप्शन, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे और आजकल आनिया जानिया। तफसील के लिए लाहौर से देखते हैं सादिक बलोच की एक खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में ताकत और इक़्तिदार की रस्साकशी की बड़ी हरीफ जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी में आजकल बढ़ती कुर्बत एहतसाब के शिकंजे से बढ़ते खौफ की निशानी है, मगर शरीफ फैमिली, भुट्टो या जरदारी फैमिली के दरमियान हुकूमत, करप्शन, जेल और जलावतनी से अब मिलने मिलने तक की ये दास्तान 90 की दहाई से जारी है। अलबत्ता मुकदमे बनाने में शरीफ फैमिली का पलड़ा भारी रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी किरदार कशी के साथ साथ मुकदमात का सामना भी करती रहीं। मोहतरमा के खिलाफ 5 और जरदारी के खिलाफ 13 मुकदमात बने। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में जरदारी पर स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन सजाद हुसैन और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस निज़ाम अहमद के कातिल, मनशियात की स्मगलिंग, ARY गोल्ड केस, हेलीकॉप्टरों की खरीदारी, पुलिस ट्रैक्टरों की खरीदारी, फ्रांसीसी मेराज तैयारों की डील में कमीशन लेने, बरतानिया और स्पेन में जायदादें खरीदने, सरे महल, GS कोटैकना केस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में 10 साल तक जेल काटी। सैफुर रहमान एहतसाब ब्यूरो का सरबराह बना, जो आज मरियम नवाज का समधी है। दोनों पार्टियां इक़्तिदार की आंख मचोली में एक दूसरे पर चोरी, करप्शन, हत्या के मुल्क दुश्मनी तक के इल्जामात लगाती रहीं। जरदारी साहब, आपकी पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती मुझे। आप लड़ेंगे, आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। शर्म तुमको नहीं आती क्या? मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी शेर, ये जरदारी, अनारी सब एक हैं ये सब। एक अंदाजे के मुताबिक शरीफ फैमिली और जरदारी की मजमूई करप्शन $60 मिलियन से ज्यादा हो सकती है। शरीफ फैमिली 3 बार पाकिस्तान और 6 बार पंजाब के इक़्तिदार की मालिक रही। इस दौरान पीपल्स पार्टी की क़यादत करप्शन और लूटमार के मुकदमात में घिरी नजर आई, ताहम पीपल्स पार्टी बदले में ज्यादा ना कर पाई। स्विस मुकदमात, सरे महल, मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर मिल्स और हुदैबिया पेपर्स जैसे मुकदमात इस मिली भगत में मरते चले गए।
وزیر اعظم نے کہا کہ ان کو بری کرنا ہے. نیب صاحب ان کو بری کرنا ہے. کوئی سودے بازی. مجھے بھی بری کرنا ہے. شہباز شریف کو بھی بری کرنا ہے, حمزہ کو بھی بری کرنا ہے, بلاول کو بھی. ہمارا سمجھوتا ہے, ہم نے اس ملک کو لوٹنا ہے. پھر لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. سندھ پیپلز پارٹی اور پنجاب نون لیگ کی جھولی میں وفاق پر راج باری باری. میمو گیٹ سکینڈل میں تو نواز شریف خود فائل لے کر عدالت جا پہنچے, مگر پاناما لیکس نے شریف فیملی کو ایسا بے نقاب کیا کہ لندن فلیٹس, نااہلی, جیل اور پھر لندن بھاگ جانے تک کی کہانی پوری قوم کو معلوم ہے. 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت اور بلا امتیاز احتساب دونوں پارٹیوں کو قریب لانے لگا. ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہنے والے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. آپ پائے کھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے روٹیاں توڑنے کے, وہ بھی سرکاری روٹیاں. یوں ایک دوسرے کے خلاف بیانات, الزامات, مقدمے, چوری اور لوٹ مار کی ساری کڑوی یادیں بھلا کر اقتدار کی بھول بھلیوں میں گم ہونے اور احتساب سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بجائے مسکراہٹوں کے تبادلے اور ناشتے زہرانے دینے پر مجبور ہیں. صادق بلوچ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. عناصر منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے تاخیری حربے جاری ہیں. سماعت کے دوران نیا وکیل پیش کر دیا. فرد جرم کی کارروائی پھر سے مؤخر. عدالت نے شہباز شریف, حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں میں 10 مارچ تک توسیع کر دی. تفصیلات جانتے ہیں نوید حیات سے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز سینٹرل عدالت کے جج اعجاز اوان کے سامنے پیش ہوئے. عدالت نے دونوں ملزمان کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا تھا. تاہم ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ نے حمزہ شہباز کی جانب سے وکالت نامہ جمع کروا کے استدعا کی کہ آج ان کی پہلی حاضری ہے, لہذا کیس کی تیاری کے لیے مناسب وقت فراہم کیا جائے. اس موقع پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزمان لمبے عرصے سے عبوری ضمانت پر ہیں, کیس پر جلد فیصلہ ہونا چاہیے. ایف آئی اے نے مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کے لیے درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کیس کو جلد منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے فرد جرم عائد ہوگی, پھر روزانہ کی بنیاد پر کارروائی دیکھیں گے. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز فرد جرم سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. ہم نے جو آج ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی اور سپیڈی ٹرائل کی اپلیکیشن فائل کی ہے, وہ اسی انٹینشن سے, اسی مقصد سے کی ہے کہ جو ملزمان کی طرف سے پچھلے 2 سال سے کورٹ پروسیڈنگ کو ہیمپر کرنے کی اور اس جوڈیشل پروسیڈنگز کو ہالٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو دور کیا جا سکے اور اس ٹرائل کو پروسیڈ کیا جا سکے. عدالت نے آئندہ سماعت پر شریک مجرم کی دائرہ اختیار کی درخواست اور ایف آئی اے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی درخواست پر دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی. نوید حیات, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا مقدمہ اتنا کمزور ہے تو وہ عدالت سے بھاگ کیوں رہے ہیں. روزانہ سماعت اور لائیو کوریج کی مخالفت کیوں؟ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ شریف اور زرداری خاندان دونوں کو پتہ ہے کہ عدالت سے بھاگنے میں ہی عافیت ہے. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی, ایک نہیں بلکہ اربوں دھیلے کی کرپشن پکڑی گئی ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات نے کہا کہ شہباز شریف مختلف ہیلوں بہانوں سے 9 بار التوا لے چکے. شہباز شریف اور آصف زرداری کے کیس انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, بھی وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا.
ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کی شرح بڑھی ہے۔ گزشتہ 11 ماہ کی برآمدات میں اس شعبے میں 20.75% ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ محمد زبیر الدین کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان تقریباً دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی خدمات فراہم کرتا ہے، جبکہ 6000 سے زائد آئی ٹی کمپنیز انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اشیاء اور سروسز میں قابل ستائش کردار ادا کر رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے آئی ٹی کے شعبے کو مراعات دینے اور حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے سے برآمدات $2 ارب سے بڑھ کر $3 ارب 75 کروڑ تک پہنچ گئی ہیں۔ پرائم منسٹر کے احکامات تھے اور اس احکامات میں میرا خیال منسٹری آف آئی ٹی نے مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی اور بہترین سے بہترین رزلٹ دیا ہے۔ اگر پچھلے سال کو جو میں فگر دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ $1.4 بلین پہ ہم نے کلوز کیا تھا، اور ہم نے جب اس کے بعد ٹارگیٹ اچیو کیا وہ $2.1 بلین تھا، جو کہ 47.44% اضافہ ہوا ہے، اور اگلا ٹارگیٹ بھی جو ہم نے سیٹ کیا وہ ہم نے $3.5 بلین سیٹ کیا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اس صنعت کی ترقی میں اب بھی مزید بے تحاشا ترقی کے مواقع موجود ہیں، جبکہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ اس شعبے میں نہایت ہی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان فری لانسنگ میں دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے، جہاں نوجوان اس شعبے کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا سے وابستہ ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ واحد شعبہ تھا جس نے صحت کے شعبے میں لوگوں کو مختلف آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ آئی ٹی کے شعبے میں مزید وسائل فراہم کیے جائیں تو اس کی برآمدات $50 ارب تک بھی لے جائی جا سکتی ہیں۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ حکومت پائیدار اور جامع ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس حوالے سے مختلف شعبوں میں اصلاحات متعارف کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے نمائندہ نت اسبائس کی سربراہی میں ملنے والے وفد سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے بتایا کہ زراعت، پیداوار اور کاروبار کی ترقی کے لیے قرضے جاری کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں کا فروغ، مڈل مین کی ناجائز منافع خوری کو ختم کرنے کے لیے منڈیوں تک براہ راست رسائی اور مالیاتی مسائل کا حل حکومت کی ترجیحات ہیں۔ UNDP کے وفد نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سراہا۔ انہوں نے پائیدار ترقی کے حصول کے لیے احساس سمیت کامیاب جوان پروگرام جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری نے لاہور چیمبر آف کامرس کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں ہونے والے مقابلہ کرت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت کے دور میں ہونے والے قرآن پاک کے جامع ترجمے پر تمام مسالک کے لوگ متفق ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں مڈل تک قرآن پاک کی ناظرہ اور میٹرک تک ترجمے کے ساتھ تعلیم لازم قرار دی گئی ہے۔ تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر نے پوزیشن لینے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پزنجو نے کہا کہ صوبے کے آبی ذخائر کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم نئے ڈیمز کی تعمیر سے پانی کی کمی پر قابو پائیں گے اور صوبے کی بقا کے لیے پانی کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ 5 ارب کی لاگت کا باتوزئی ڈیم قلعہ سیف اللہ اس سال مئی تک مکمل کر دیا جائے گا۔ میرانی اور ہب ڈیم کے بعد باتوزئی ڈیم صوبے کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ باتوزئی ڈیم سے 22,000 ایکڑ اراضی زیر کاشت آئے گی اور علاقے میں زرعی انقلاب آئے گا۔ بلوچستان کے وزیر برائے پاشی محمد خان لہڑی نے کہا ہے کہ ان کے حلقہ انتخاب PB 12 نصیر آباد 2 میں حکومت نے جو ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا اس کے مستقبل میں دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ PTV نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس دور کے منصوبے کاغذوں میں نہیں بلکہ زمین پر ہیں۔ میں اپنے عوام کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت رہتا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کے جو کام وغیرہ ہیں جتنے بھی ہیں تو ان کے ساتھ مل کے جو ایک کام ان کا ہوتا ہے تو ان کو میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ایک مین روڈ تھا N65 منجو شوری کا فور آباد استاد محمد کا، الحمدللہ اس کا 75% کام مکمل ہو چکا ہے۔
से 25 बच रहा है इंशाल्लाह ताला। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हल्के के लिए। और इसके अलावा एक फेडरल प्रोजेक्ट अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट PSDP में रिफ्लेक्ट होगा, उसका PC1 बन रहा है और कंसल्टेंसी हायर है। इसके अलावा बहुत से मेरे अपने हल्के में स्कूल्स बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे लोगों को रोज़गार दिया है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारे ये 5 साल अपने पूरे मुद्दत पूरे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरे हल्के में बहुत से जो एक तरक्याती अमल का काम शुरू है और वो अच्छे उनके मुस्बत असरात लोगों तक पहुँच। कुछ दीगर खबरें कैबिनेट आर का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप साथ रहिएगा। अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। अगर मेरे बेटे अर्तुरुल को आपने आजाद ना किया तो हलब तबाह हो जाएगा। मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं सल्जूक का शहजादा हूँ। सुनकर मेरी आहो बुका, न पूछ क्या हुआ है। मेरी गर्दन पर तलवार रखने वाला इस महल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आखिरी बार कलमा पढ़ लो। मैं चाहती हूँ सुलेमान शाह जल्द ही मुझे खून में तड़पता हुआ नजर आए। तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा, अर्तुरुल को अपनी तरफ माइल करना होगा। हमारी शादी हलब के सोगवार माहौल में खुशियां ही खुशियां ले आएगी। यहाँ से अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। और नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि अपोजिशन के एहतजाजी मार्च को पहले रोकाना अब रोकेंगे। एहतजाज अपोजिशन का हक है, हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। लाला मूसा और भोटा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से पहले मौलाना फजलुर रहमान भी मार्च कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत कायम है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस वक्त 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान सफारती महाज पर तमाम फैसले मुल्क कौम के मफाद में ही करेगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस माशी लिहाज से अहम रहा है। समंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर अयूब आफरीदी ने लाहौर में OPF हाउसिंग स्कीमों का दौरा किया और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के हवाले से दरपेश मसाइल के हल का जायजा लिया। मुशीर ने OPF के अफसरान और अमले को हिदायत की कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात की फ्राहमी के लिए मौसर इक़दाम करें। उन्होंने ये भी कहा कि OPF के हर मुलाजिम का फ़र्ज़ है कि वो बैरून मुल्क मुकीम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल को हल करे। इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद के निजी स्कूल में तकरीरी मुकाबला हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शाहिरा शाहिद ने कहा कि ऐसे मुकाबलों से बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है और वो अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। मोहतरमा शाहिरा शाहिद ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि अंग्रेज़ी आलमी ज़बान है, बच्चे इस ज़बान में अपना मौक़िफ़ पेश करना सीखें ताकि दुनिया आपकी अहमियत समझे। दी इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन ऑफ पाकिस्तान के सदर खालिद मलिक का कहना था कि इन तकरीरी मुकाबलों का मकसद इंग्लिश की तरवीज है। तकरीरी मुकाबले में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात नेशनल राउंड में शिरकत के लिए कराची जाएंगी।
अभी आपको बताएं कि महकमे मौसमियात का कहना है आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग, पशीन, लोरालाई, कल्लात, कला सैफुल्ला के अलावा दीगर इलाकों में आज मौसम बहार की पहली बारिश हुई। ज़ियारत और इससे मुल्हिका इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई, जिससे मौसम खुनकी एक बार फिर बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का ये शदीद कम दबाव अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि हालिया बारिशों से ज़राअत पर मुस्बत असरात मुरतब होने के साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में भी इजाफा होगा। बलोचिस्तान के 80% इलाके गुज़श्ता कई सालों से शदीद खुश्क साली की लपेट में है। नाज़रीन, आज के लिए कैबिनेट टावर से इतना ही। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये प्रोग्राम आप हर शाम देखते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। हमारी टीम के हमरा एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इलाकाई खबरें।